شجاعت میں آج کی اس تقریب سعید میں ہم سبھی حاضر ہیں شیڈول کے مطابق، جس کے ختم ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ نیاز شاہ گیلانی انہوں نے محبت سے رابطے کیے، میں حاضر ہو گیا۔ کوشش کروں گا کہ جو وقت بچ گیا ہے اس میں اشتہار کی پیشانی پہ جو عنوان درج ہے اس کے مطابق ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دھیان رہے گا میری طرف؟ میں کھڑا بھی اسی لیے ہو گیا کہ بعض دفعہ کسی کو روک کے کوئی بات کرنی ہو نا تو بندہ اسے کہتا ہے بس کھڑے کھڑے دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ تھا اور ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، مشورہ کیا میں نے کہا مشورہ کیا کنہوں نے؟ مشورہ کیا، بڑی توجہ سے میرا جملہ سن۔ یہ مشورہ انہوں نے کیا، میں دلیل نہ دوں میں مجرم ہوں۔ یہ مشورہ انہوں نے کیا جن کے متعلق رب نے محبوب کو کہا وشاورہم، محبوب انہاں کو لو مشورہ کیا۔ محبوب ان سے مشورہ کرنا ہے، وہ جن سے رب کہہ رہا ہے نا محبوب کو جن سے مشورہ کرنا ہے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور ابو بکر خلیفہ بنا۔ اور ایک جملہ اور لکھ لیجئے، ابو بکر اس لیے افضل نہیں کہ پہلے خلیفہ بنے ہیں، اس لیے افضل نہیں کہ پہلے خلیفہ بنے ہیں، ابو بکر پہلے خلیفہ اس لیے بنے ہیں کہ افضل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی۔ یا رسول اللہ، پھر حضور فرماتے ہیں میری روح ابو بکر کی روح سے 2 قدم آگے رہی۔ پھر دنیا میں آنے میں بھی 2 قدم کا فاصلہ، دنیا میں بھی 2 قدم کا فاصلہ، جاتے ہوئے بھی 2 قدم کا فاصلہ، اور آج بھی 2 قدم کا فاصلہ۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عصمتوں کے، کیا کہنے تیری رفتوں کے، کیا کہنے تیری بلندیوں کے، کیا کہنے تیرے عروج کے۔ وہ پہلا مددگار ہے، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار ہے، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے طریق کے فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اس میں نگاہ ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جو کہتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہے مگر اس کو رتبے خدا۔ میں کہ ایک منٹ ذرا کھلو، حضور دا حکم دے سونے، میرے آقا دے ہر حکم دے اندر حکمت ہے۔ حضور نے اے تے نہیں فرمایا اے پلر او پلر اے استن حنانا اے انہاں دے درمیان والی جگہ جنت ہے، نہیں، حضور دے حکم دی لذت لے، حضور دے حکمت تو بغیر بولتے ہی نہیں۔ حضور فرما کی رہے نے، حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی، ادھر دیکھ میرا گھر ہے،
किताबों में नहीं मिलेगा। हुजूर फरमाते ने उधर वे बैती ये नहीं फरमाया ओ बैत ओ कोठा ओ हुजरा ओ कमरा नहीं बैती मेरा घर। क्या बात है, क्या बात है। इसनु कुर्सी ना समझ इसनु लकड़ी ना समझ मिंबरी मेरा मिंबर। बंदा किते गली चो गुजरदा पे होए ना ते किसी नु फखर नाल दसदा है भाई ए घर मेरा है। ओ शुजाबाद वाले मेरी गल समझ आ रही तो नहीं आ रही? बंदा किसी नु फखर नाल दसदा है भी ए घर मेरा है। हुजूर दा फरमान दसो। हुजूर फरमांदे ने उधर वेख बैती मेरा घर है इधर वेख मिंबरी मेरा मिंबर है। एक बंदा भी चुप रहा ते अगली तकरीर फिर घोर होगी फिर कदे सही तवज्जो नाल एक बंदा भी अगर चुप रहा तो मेरा दुख होएगा। हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है इधर वेख मेरा मिंबर है। मनु ते में समझ आती है जिवें हुजूर फरमांदे ने मेरा घर भी मानो मेरा घर भी मान मेरा मिंबर भी मान। हुण मैं सिर हिल जा देख लिया तो दुख होएगा। मेरा घर भी मान मेरा मिंबर भी मान फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मान। मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मान मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मान। खदीजा नु मान आयशा नु मान हफ्सा नु मान हबीबा नु मान जवेरिया नु मान मैमूना नु मान मारिया नु मान ज़ैनब नु मान सफिया नु मान सौदा नु मान ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मान। नारे तकबीर। शाने अम्मी आयशा सिद्दीका जिंदाबाद। अम्मी आयशा सिद्दीका जिंदाबाद। अम्मी आयशा सिद्दीका जिंदाबाद। नारे तकबीर। मेरा घर भी मान मेरा मिंबर भी मान फिर मेरियां धियां उन्हां नु मान ज़ैनब नु मान रुकैया नु मान उम्मे कुलसूम नु मान फातिमा नु मान मेरे नवासे हसन नु मान हुसैन नु मान अली ज़ैनबी नु मान मेरी नवासी उमामा नु मान। मेरी धी है ज़ैनब उदी अगो धी है उमामा अबुल आस दी बेटी है बनु उमैया दी पोती है। मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मान अबू बकर नु मान उमर नु मान उस्मान नु मान अली नु मान। या रसूल अल्लाह इदा मतलब है विचकार खलो जा। हुजूर फरमांदे ने विचकार खलो उधर भी मान ओना नु भी मान ते हुण अपने पैरां वाल तक किथे खलोता है ते फिर सीना चौड़ा करके कहे हां हुण मैं इस काबिल हां घर भी मनदा मिंबर भी मनदा घर आले भी मनदा मिंबर आले भी मनदा हुण मैं इस काबिल हां कि मैं कह सका हां मैं जन्नती हां। घर वालों को भी हम मानते हैं मिंबर वालों को भी हम मानते हैं। हमारे अकीदे का उसमें हमारे अकीदे में घर वाले भी हैं और जो मिंबर के सामने है वो भी है और उस मिंबर पे जो पहला आया है ना वो है अबू बकर। पहला आया है ना वो है हज़रत काई साहब जुमला आपके हवाले। क्या बात, यकीन जान क्या बात। वो जी वो उधर तो कभी मैंने और आपने सोचा कि रब ने हमें अफजल क्यों फरमाया? ऐसा क्या है मुझ में या आप में कि अल्लाह फरमा रहे हैं आसन? कभी सोचा? हमें क्या जरूरत है सोचने की? एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं। आप
اچھی مشین اسے سمجھتے ہو جس سے خام مال ناقص دیں اور وہ چیز اچھی تیار کرتے ہیں. مال ناقص مشکل ہے نہیں بنا رہے ہو مشکل ہے جسے آپ خام مال ناقص دیں وہ چیز اچھی تیار کرے. وہ مشین آپ اچھی سمجھتے ہیں. اس کائنات میں رب کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں. سورج میرے رب کی ایک مشین ہے. سورج میرے رب کی مشین ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ جہنم کی آگ کے ذرات اسے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب جہنم کی آگ اس کا خام مال ہے. جہنم کی آگ اس کا خام مال ہے. لیکن اس نے آگے ماحول کو کیا دیا؟ حرارت، روشنی. حرارت سے میری زراعت چلتی ہے، روشنی سے میری معیشت چلتی ہے. حرارت نہ ہو فصل نہ پکے، روشنی نہ ہو معیشت نہ چلے. بڑا اچھا ہے نا سورج. اگر میرا لفظ پہنچا تو ذرا اظہار کیجئے گا. میں روایتی باتوں سے ہٹ کے باتیں کہنے کا آدمی ہوں. بڑا اچھا ہے نا سورج. رب نے اسے تو آسان نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ نے اسے تو آسان اسے حاصل نہیں کرا. آپ کو کیوں؟ بھینس میرے رب کی ایک مشین ہے. اس کا خام مال کیا ہے؟ جوہر کا پانی، گھاس جس میں کوئی وٹامن نہیں. کبھی کسی حکیم نے کہا گھاس کا کام آتی ہو؟ اس میں کوئی وٹامن نہیں. اسے لیبارٹری میں لے جائیے، کچھ بھی نہیں اس میں. جوہر کا پانی، سارا دن جوہر میں بیٹھی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں اس میں. گھاس کے تنکے وہ اس کا خام مال ہے. لیکن اس نے آپ کو دیا کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. پاکستان حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی. نعرہ تکبیر. یقین جانو میں بہت ساری باتیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ کرتا نہیں ہوں. ہمارے سامعین کی ذہنی سطح یہ گھر تک رکھی گئی ہے، اسے اوپر آنے نہیں دیا گیا. کتنی اچھی ہے بھینس. اچھی ہے نا. خام مال کتنا ناقص لے رہی ہے. گھاس، پانی اور کیلشیم اور آئرن سے بھرپور دودھ. رب نے اسے تو آسان نہیں فرمایا. آپ کا علاقہ ہے ملتان کا، یہاں آم کے درخت ہوتے ہیں. یہ میرے رب کی ایک مشین ہے. اس کا خام مال کیا ہے؟ پانی اور مٹی. مٹی بھی وہ کھاتا نہیں ہے، مٹی سے نمکیات چوستا ہے بس. اور بارش کا پانی. آپ باقاعدہ اسے کوئی روح افزا نہیں دیتے ہو. یہ میرے رب کی ایک مشین ہے. توجہ سے مجھے سننا. اس کا بیج کڑوا، اس کے پتے کڑوے، اس کا تنا کڑوا، اس کی ٹہنی کڑوی، اس کی چھال کڑوی، اس کی شاخیں کڑوی. اس نے آپ کو دیا کیا؟ دودھ، شہد اور خوشبو سے بھرا ہوا پھل. رب نے اسے تو آسان نہیں فرمایا. میں جو سوال چھوڑ رہا ہوں نا وہ اب آیا ہے. وہ صرف سوال چھوڑوں گا، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. بات پھر کبھی صحیح جب مجھے وہ سننے والے موجود ہوئے تب.
اور یہ جو سوال میں چھوڑ رہا ہوں، یہ جو میں جملہ چھوڑ رہا ہوں، یہ اگر آپ کو کل کسی نماز میں سجدے میں یاد آ گیا تو لطف تو اس وقت آئے گا، میرے نامہ اعمال میں تو وہ وزن بنے گا جب آپ کو یہ سجدے میں یاد آئے گا، یا آپ کو کہیں اپنے کردار کے وقت وہ جملہ یاد آ گیا۔ بڑے دھیان سے سننا، ان مشینوں نے خام مال ناقص لیا اور آگے پروڈکٹ اچھی دی، مصنوعات اچھی دی۔ ابھی تک میں بندے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کس کے حوالے جملہ کروں۔ ان مشینوں نے خام مال ناقص لیا اور مصنوعات اچھی تیار کر کے دی۔ رب نے انہیں آسن نہیں فرمایا، ان مشینوں کی جو اعلیٰ مصنوعات تھی وہ انسان کا خام مال بنا۔ وہ انسان کا خام مال بنا۔ مرغی کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ صبح ڈیرے سے اسے نکالیں، سیدھا کوڑے کے ڈیر پہ جائے گی، پنجوں سے کوڑا ہٹائے گی، درمیان سے گندا کیڑا نکلا وہ کھا لے گی، گندا دانہ ہے وہ کھا لے گی، گندی نالی سے گندا پانی پی لے گی۔ یہ اس کا خام مال ہے، یہ اس کا خام مال ہے، ان چیزوں کو لیبارٹری میں لے جائیے کہ ان میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ نکلا تو مجھے بتائیے کہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس نے دیا کیا؟ جسے ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں اور چاہتے ہو صبح ناشتے میں آملیٹ میں کوئی بچہ بغیر دھوئے کہ ہاتھ نہ اسے لگا دے، اپنے ہاتھ نہ لگا دے۔ اس کا جو اچھی چیز تیار ہوئی وہ انسان کا خام مال بنا، وہ آسن نہیں، وہ جو مصنوعات تیار کر رہی ہیں وہ آسن نہیں، رب نے انہیں آسن نہیں فرمایا، اس نے وہ اعلیٰ چیزیں خام مال کے طور پر لی۔ اب اس کی ایسی کون سی کردار ہے، کون سی ایسی وجہ ہے، کیا وہ عمل ہے اس کا؟ کیونکہ میں اگر آج خود کو دیکھوں نا، ایک جملہ مجھے کہنے دو، میں ویسے اس جملے اس بات کو کھولتا نہیں ہوں، اور اس نے معاشرے کو دیا حسد، بغض، جھوٹ، چوری، زنا، غیبت، چغلی، ملاوٹ، بدگمانی، بد نظری، حرام کاری، حرام خوری، یہ آسن کا بل۔ جی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہوا ہو رہی ہے، یہ آسن کا بل، یہ کیسے بنا؟ رب نے اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا، یہ آسن کیوں کر ہے، کیسے ہے، کس وجہ سے ہے، یہ بتانے کے لیے رب نے انبیاء بھیجے۔ میں نے اس کے اس بحث کو چھوڑتا ہوں، رب نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ توجہ سے سننا، ہر نبی جو آیا، میں بڑی جلدی اس کو چھوڑ رہا ہوں، توجہ، مشکل نہیں بنانا چاہتا آپ کے لیے۔ ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سرسبز علاقے میں، پھلوں والے علاقے میں، ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ فلسطین کا علاقہ، باغات کا علاقہ، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے فرات ہے، کہیں دریائے نیل کی موجیں ہیں، لیکن جب میرے آقا کی آمد کا رب نے اہتمام فرمانا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہجرت کیجئے بے واد غیر ذی زرع، پتھروں والا علاقہ، پتھر ہی پتھر۔ ہر نبی نہروں والے علاقے میں، باغات والے علاقے میں، چشمے والے علاقے میں، اور میرے نبی کا اہتمام ہونے لگا ہے۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا ہجرت کیجئے بے واد غیر ذی زرع۔ قرآن مجھے بتاتا ہے نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، نہ چشمہ ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، پتھر ہی پتھر، زمین ہی پتھر کی۔
पहाड़ भी पत्थर के। शुजाबाद वालों तवज्जो, दिमाग आगे रखना, पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर, पहाड़ भी पत्थर। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया तो उस वक्त जो लोग थे उनके दिल भी पत्थर, उनका दिमाग पत्थर, उनकी सोच पत्थर, उनके हाथों में पत्थर, उनकी ख्वाहिश पत्थर, उनके माबूद पत्थर, उनके अखलाक पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने दौर में अपने रब से सवाल किया, अल्लाह हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, और मेरे आका के लिए इतनी कठिन जमीन, इतनी मुश्किल जमीन। तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं हाँ महबूब, मैंने इसी इलाके में भेज के महबूब को फरमाया, महबूब लुत्फ भी ये है, इन्हीं पत्थरों को तो उठाकर आला बनाना, अदा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अदा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो आला बनाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना आला बनाया, एक जुमला चार दीवारी के अंदर राजदूत होगा, उन पत्थरों को मेरे आका ने इतना आला बनाया, इतना अरसा बनाया, इतना उरूज अता किया कि जुबान नबूवत फिर खुद बोल उठी, ओए कायनात वालों, इन्हें अब पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। इतना ऊंचा किया, खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर, हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, 65 लाख मुरब्बा मील के आगे बढ़ गए। क्या कहते, मेला लग गया, क्या बात। जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, मेरे आका ने इतना आला किया। और शैतान को जो रखना तालिब इल्म की तरफ, तो जुमले अर्ज करने लगा, वक्त तो ऊपर चला गया जो वादा था मेरा। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका को एक तो सारी कायनात का सरदार बनाया, सारी कायनात का सरदार बनाया, आखिरी नबी बनाया। अब क़यामत आएगी कोई और नबी नहीं आएगा, बोलो थक जाओ। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका उठे तो आसमान को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादत चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, जिसे दुआ दे मुआविया। जिंदाबाद, डॉक्टर काजी मतीउल्लाह सईदी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुसल्ला दे सिद्दीक बने। कई लोग ना खामखा में हमारा किसी से मुवाजना करने के लिए आ जाते हैं, जरा इन्होंने भी देखा ये एक इन्हें अकायद रखते ने, मैं कहना इस तकलीफ च न पवो, साडा किसी नाल मुवाजना करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, हमें परखने की जरूरत नहीं। मेरे अकीदे में तो वो भी है जिसे मुसल्ला दिया, वो भी है जिसे झंडा दिया। हमें परखने की जरूरत नहीं है, आप इस तकलीफ में मत जाओ। मेरे अकीदे में वो भी है
جسے مسلح دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کے کندھے پہ بیٹھے ہیں، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بیٹی دی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے تلوار پکڑائی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے اونٹنی کی مہار پکڑائی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بستر پر سلایا ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کی گود کو بستر بنایا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ خطیب حضرات بعض دفعہ قافیے میں لاتے رہتے ہیں، ردیف میں لاتے رہتے ہیں، اور یہ خطیب تو ہے بھی شاعرانہ مزاج والا۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ نہیں قافیہ اور ردیف نہیں ملایا ہے، میرے آقا قدم رکھیں جنت بنے۔ جتنے پھر میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے نا، اور چوکھا سمجھتے ہو؟ ڈھیر زیادہ اتنے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے، ممبر تو اترے گھر وال گئے، آئے ممبر تے، ممبر تو اترے گھر وال تو آئے ممبر تے، گئے آئے گئے آئے گئے آئے، جتنے حضور نے چوکھے قدم رکھے، اس زبان نبوت نے پھر خود فرمایا، اوے لوگوں ماں بین بیتی و منبری روز منبر گیا۔ سارے دی توجہ ہوئے جی بے شک بے شک حدیث دا معنی تے سارے نوں آندا ہے۔ ماں بئی تا بئی یار قاضی صاحب دی بس حدیث دا معنی تے سارے نوں آندا ہے۔ جی 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 چلو میں عرض کر دینا، حضور فرماندے نے میرا ممبر تے میرا گھر یہ درمیان والی جگہ جنت ہے۔ کیا بات کیا بات دو بندے سمجھ جان جملہ میں کی کہن لگا تو سمجھ جائے گا۔ اے حدیث سارے سناندے نے، سارے بندے نے، ہر مسلک سناندا ہے، ہر جماعت سناندی ہے، اگوں مانے اپنے اپنے کردے نے، مانے اپنے مانے اگوں اپنے اپنے دھیان میرے رکھنا۔ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ, ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਤ ਚਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਤ ਚਲੀਏ, ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਆਮੀਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਮੀਨ। خواہش پیدا ہوتی ہے یار جا کے میں نفل پڑھاں، اتھے جا کے رب دے حضور سجدہ کراں، رب دے کے مناجات کراں، رب کو دعاواں منگاں، مواجہ شریف تے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھاں، اتھے جا کے تسبیح و تحلیل کراں، ذکر و اذکار کراں، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تے آج کل اتھے لینا لگی ہیں جڑے نویں نویں ہو کے آئے نہیں، انہوں نہیں پتا یا سنیا ہوئے گا کہ اپلیکیشن ہے وہ تے نمبر دینا پیندا ہے، پھر نمبر آندا ہے بندے دا ایپ اپائنٹمنٹ لینی پیندی، میرا ایسا دا لگا شرتے دی میرے تے نظر ہی نہیں گئی، میری دور لگ کیا بات کیا بات میں میس مار لئی تے پاکستانی نو کون دسے میس کیویں ماری دی، بے شک ٹر گئے ہو کیا بات پاکستانی نو کون دسے میس کیویں ماری، کیا بات ادھر چلیے اپنے تخیل میں ایک نقشہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ مروہ پہاڑی سے باہر کو نکلے نا جی صحیح مکمل جو بات فرما لیں، جو گئے ہوئے ہیں وہ ہلکل کا ساتھ آتے ہیں، جی 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 سب کو زحمت نہیں دوں گا۔ آج کل تو اس طرف کام چل رہا ہے، تعمیراتی وہ دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن ادھر کو اگر آپ نکلتے ہیں تو ترچھی سی ایک لائن ہے،
लंबी लाइन बिल्डिंग है बैतुल खला की, मरवा पहाड़ी से बाहर को निकले। ये वो जगह है जहाँ अबू जहल का घर था, जहाँ अबू जहल का घर था। और उससे थोड़ा सा ऊपर करके हल्की सी ऊंचाई है, एक कुतुब खाना है, बड़ी सादा सी बावकार बिल्डिंग है, इमारत है, मकतबा का नाम लिखा हुआ है ऊपर, लाइब्रेरी है, कुतुब खाना है। ये वो जगह है जहाँ हुजूर का घर था। और बाबे अब्दुल अजीज से आप बाहर निकले तो क्लॉक टावर, वो घड़ी वाली बिल्डिंग, उसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये आज भी मिसफला के नाम से है। ये मिसफला मोहल्ला था। ये मिसफला मोहल्ला वो है जहाँ अबू बकर का घर था। क्या बात, क्या बात। मैंने 3 मकामात इसलिए गिनवाए कि ज़ौक़ वालों को उसमें लुत्फ आएगा। हिजरत की रात हुजूर अबू जहल के पड़ोस से निकले। अबू जहल के पड़ोस से निकले, अली को बिस्तर पे सुलाया, अमानते अली के हवाले की, अमानते अली के हवाले। अमानतों में क्या था? सोना, चांदी, दिरहम, दिनार, कपड़े, जेवर, बर्तन। किन के थे? मक्का वालों के, कुरैशियों के, हाशमियों के, जान के दुश्मनों के, वो जो बाहर खड़े थे, वो जो बाहर उन्हीं की मानते, अली के हवाले। शुजाबाद वालों, ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है, मेरा जुमला जाया करोगे दुख होगा। अमानते अली के हवाले। हाय हाय, रुकना जरा यहाँ पर। अमानते अली के हवाले। हुजूर मुतमईन, अमानते जाया नहीं होगी, शेर खुदा के हाथों में। अमानते जाया होनी भी नहीं चाहिए। हुजूर अमीन हैं, हुजूर अमीन हैं। वो हुजूर के हवाले की गई हैं अमानते। उनमें अगर गड़बड़ होती है तो उंगली हुजूर पे उठती है। बेशक बेशक। सोच रहा हूँ कहाँ जाके जुमला कहूँ, कहाँ जाके जुमला बताऊँ, कहाँ जाके जुमला बताऊँ। हमें अपने लोगों को मिन्नतों से बातें समझानी पड़ती है, दुख है इस बात का। अमानते अली के हवाले, शेर खुदा के हाथों में, मजबूत हाथों में, हुजूर मुतमईन। अमानते जाया नहीं होंगी, अमानते जाया नहीं होंगी। और इस जुमला बोलने लगा हूं, उसके साथ जो सलूक करो आपकी अपनी मर्जी। जो मेरा आका मक्का वालों की अमानत, जान के दुश्मनों की अमानत, कुरैशियों की अमानत, उन मक्का वालों की अमानत कमजोर हाथों में नहीं दे के जाता। वो मेरा करीम आका उम्मत की इमामत वाली अमानत कमजोर को कैसे दे के जा सकता? अमानते अली के हवाले। बोलो बोलो या रसूलल्लाह, आप भी तो रब की अमानत हैं। फरमाया मक्का वालों की अमानत अली के हवाले, रब की अमानत सिद्दीक के हवाले। अब मैं जुमला अर्ज करने चला था आपकी खिदमत में। हुजूर अबू जहल के पड़ोस से निकले, सफा पहाड़ी को क्रॉस किया, फारान की चोटी इसे क्रॉस किया, मौजूदा मताफ वाली जगह, तब तो इतनी वसी नहीं थी, इसे क्रॉस किया, मौजूदा बाबे अब्दुल अजीज इसे क्रॉस किया, क्लॉक टावर वाली जगह को क्रॉस किया, मिसफला मोहल्ले पहुंचे, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी, इधर दस्तक दी, उधर दरवाजा खुल गया। दस्तक दी,
तखय्युल में खड़ा हो गया। अबू बकर एक बात पूछने लगा हूँ, हिजरत वाली रात है, दुश्मनों वाली रात है, पूछो तो होगा मंदतल बाप दरवाजे पर कौन है। इधर दस्तक हुई, उधर आपने दरवाजा खोल दिया। अबू बकर फरमाते हैं कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक ना समझे तो नहीं पूछा किधर चलना है, क्यों चलना है, कितने वक्त के लिए चलना है, कहां तक के लिए चलना है। या रसूल अल्लाह चलिए, 3.25 किलोमीटर चढ़ाई है जवानों, 1200 3.25 किलोमीटर, नाम लेना आसान है और चढ़ाई है। आज का जवान जाता है साथ अपने साथी को ले लेता है, अकेला नहीं जाता, थक जाऊंगा, कोई आसरा होना चाहिए, पानी की बोतल ले लेता है, कोई खाने वाली चीज बिस्किट साहब पर लोगों ने पकड़े हुए होते हैं, वो लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अबू बकर तेरी इस्मतों के क्या कहने। आज रास्ते में पहुंचकर जब देखा कि हुजूर थक गए हैं, हुजूर के पांव पे बरम आ गया है, कुछ जख्मी से हो गए हैं वो, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर सवारी हो तो सवार हुआ जाता है, सवारी है नहीं और कहते हो सवार हो जाइए। जैसे ही हुजूर ने यूं देखा, अबू बकर झुक गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कंधे पे सवार हुए। आप उलमाए किराम से सुनते रहते हो, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबुव्वत है, दो शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है। और शुजाबाद वालों, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबुव्वत है। काजी अर्ज किया करता है, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबुव्वत है, अबू बकर के कंधे पर वजूदे नबुव्वत है। बजे अपने दोनों पांव रखे, अपनी गोदी को सजाया, फिर अर्ज किया तक़द्दुम या रसूल अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने अपना सर अक़दस अबू बकर की गोद में रखा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, इस्मतों के क्या क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बाद में सोचता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ बंदा ये जुमला किसके हवाले, कोई कदर नादान निकले। हुजूर अबू बकर की गोदी में सर रखे, तो मेरा तखय्युल है, मेरा तखय्युल है। और रब ने भी किया होएगा, अबू बकर जो कुछ तेरा सी तू मेरे महबूब दी जो लिखवा देता। मेरे महबूब दी जो लिखवा देता, और जेड़ा मेरा है मैं तेरी जाने। क्या कहना? नारे तकबीर, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या कहना, क्या खूब, बहुत खूब। देखते हैं, मैं बस समेटता हूँ बात को, आप भी कहेंगे था तकरीर शुरू करने से पहले गुस्से में, हमें लग रहा था आधा घंटा भी नहीं बोलेगा। सारी मैं पहले ये बयान आज से 4-5 साल पहले किया था, आज जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। साहिबान तवज्जो से जरा जुमला सुनना। आज तक यही सुनाया कि हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा, हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा। गार में हुजूर ठहरे कितना? 3 रातें। होश में रह के मुझे जवाब दीजिएगा, क्या 3 दिन सिर्फ हुजूर ही सोए? क्या बात, क्या बात है काजी, क्या बात। हाँ हाँ
अबू बकर बैठे रहे, नहीं नहीं अबू बकर जागते रहे। नहीं बशरी तकाजा है, नींद आती है, नहीं बेशक 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 नींद आती है। आती है। और नींद न भी आए, हैं। हुजूर ने कैसे बर्दाश्त किया? हैं। मैं सोया रहूं, तू बैठा रहे। वाह काजी वाह आया है सुभान अल्लाह क्या बात हुजूर ने कैसे बर्दाश्त किया? मैं सोया रहूं, बैठा मेरे आका तो वो हैं जो प्याला पहले गुलाम को देते हैं, पहले तू भी। अल्लाह अकबर उस करीम आका से ये तवक्को रखते हो कि हुजूर फरमाते हो कि मैं सोया रहता हूँ, तू जागता रहे। वो तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मेरे करीम आका तो वो हैं, एक काफिले ने एक जगह पे पड़ाव किया, एक साहबी इधर को चल पड़े, एक इधर को चल पड़े। तू कहाँ जा रहा है? या रसूलुल्लाह गोश्त बनाने। तू कहाँ जा रहा है? बर्तन साफ करने। हुजूर इधर को चल पड़े। या रसूलुल्लाह आप कहाँ चले? फरमाया मैं आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। तुम भी काम करो, मैं भी काम करूंगा। यहाँ हुजूर ने कैसे बर्दाश्त किया? मैं सोया रहूं। अरे मेरे आका तो आका रहे, मेरे आका का गुलाम उमर, वो अपने गुलाम को कहता है अब सवारी पे तू बैठ, तेरी बारी है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बर्दाश्त किया। छा गए काजी छा गए मैं सोया रहूं, तू बैठा रहे। लोगों कैसा होगा वो मंजर जब हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा। और कैसा होगा वो मंजर जब अबू बकर सोए। खोएगा मैं बड़ा तो खोएगा। ये वो लज्जतें हैं, कोई या फसाना नहीं है, ये मुझे कुरान बता रहा है। इन अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिया सुनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। कहता है अबू बकर का ईमान तुझे बताऊं, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। कैसा होगा वो मंजर जब हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा। और कैसा होगा वो मंजर जब अबू बकर सोए, हुजूर ने देखा। नहीं मुझे यूं कहने दे, हुजूर सोए पैरा अबू बकर दे, अबू बकर सोए पैरा हुजूर दे, तो फिर काजी को काजी के स्टेज पे कहने दे हुजूर सोए पैरा अबू बकर दे, अबू बकर सोए पैरा हुजूर दे। हुजूर का पहरा देना अबू बकर की सुन्नत है, अबू बकर का पहरा देना हुजूर। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ध्यान से मेरा जुमला सुनना, और मोबाइलों में न लगो, मेरा जुमला सुनो ध्यान से। मेरा जुमला ध्यान से सुनना। ये क्यों हजरत मुआविया पर तनकीद है? ध्यान से सुनना। हजरत क्यों तनकीद है? मैं इतना तफसीली वक्त नहीं लिया। क्यों तनकीद है? वो जी हजरत अली के मद्दे मुकाबिल आए तलवार लेकर, तो तुम नारा लगाते हो अली मुआविया भाई भाई, तो वो भाई भाई कैसे हुए? वो तो तलवार लेकर आए। ठीक है ठीक है सवाल बात तवज्जो है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल तलवार लेकर आए। अगर मेरा जुमला आप तक पहुंच गया तो फिर जरा उस पे मैं तफसीलात में नहीं जाया करता ज्यादा। वो भाई भाई कैसे हो गए जी? आप अजीब लोग हो, नारा लगाते हो अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई। वो तो तलवार लेकर आए। सिफीन जंग छिड़ी दोनों के दरमियान, शहादतें हुई दोनों तरफ से, खून बहा, लड़ाई हुई। मैंने कहा ठीक हो गया। हजरत अकील भाई हैं मौला अली के। बेशक बेशक अकील इब्न अबी तालिब अकील भाई हैं, सगे भाई हैं मौला अली। मुआविया की सफियत है। क्या बात है
अमीर मुआविया की तरफ से लड़ रहे थे। तवज्जो से, अगर हजरत मुआविया की तरफ से तलवार उठाने के बावजूद अली और अकील भाई भाई है ना, अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई भाई। क्या बात क्या बात है ना, तो यहाँ भी तेरे पेट में मरोड़ नहीं उठना चाहिए जी। और दूसरा, यहाँ मुझसे कब बयान हो रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी अपने नवासे हसन के मुताबिक, बेशक इन नबनी हाजा सैयदुल, सैयद मेरा ये बेटा सरदार सरदार, क्यों ये सुलह कराएगा, तो इसका मतलब है हुजूर पेशन गोई फरमा रहे हैं। रब ने महबूब को बता दिया था लड़ाई होगी, क्या बात है तो बता दिया था लड़ाई होगी, इसके बावजूद फरमा रहे अजीम अताए ने दोनों आजम होंगे, मुस्लिमीन दोनों मुसलमान होंगे। बेशक बता रहे हैं। बेशक इसके बावजूद हुजूर फरमा रहे हैं। और सुलह तभी होती है ना जब पहले लड़ाई हो, तो पेशन गोई तो पूरी होनी है ना हुजूर की, नहीं होनी? अगली बात सुनी, अच्छा फिर जी वो जो लड़ाई हो जाए ना हजरत, लड़ाई हो ना तो एक हक पे होता है, दोनों नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुन। हजरत मूसा गए तूर पर, हाँ जी हजरत मूसा गए तूर पर, पीछे कौम ने सामरी जादूगर के कहने पर एक बछड़ा बना दिया, उसकी पूजा शुरू कर दी। ठीक है। वो सामरी जादूगर भी बड़ा खबीस था, उसने कुछ सुराख उसके आगे रखे, कुछ पीछे रखे, हवा वाली जगह पर रखा, हवा त्रास करती, वो गां गां करता, कहता देखो बोलता भी है। कौम ने उसकी इबादत शुरू कर दी। हजरत मूसा तमाम अंबिया में जलाली मिजाज में, बड़े ध्यान से मुझे सुनना। हजरत मूसा वापस पलटे, कौम को देखा शिरक कर रही है, जानवर की इबादत कर रही है, जानवर जी, मुशरिक बनी हुई है, जानवर की इबादत कर रही है, बछड़े की इबादत कर रही है। अब पीछे छोड़ के गए थे अपने भाई हारून को, सही कायम मकाम बना कर गए थे, तो गुस्से हुए हजरत हारून को, मैं तुझे अपना नाइब बना के गया था, इन्होंने शिरक शुरू कर दिया, तूने मना नहीं किया। हजरत हारून फरमाते मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये बात नहीं आएगी किस्मत। हजरत मूसा इतने जलाली करिए थे कि एक हाथ से सर के बाल पकड़ लिए हारून के, एक हाथ से दाढ़ी के बाल पकड़ लिए, गुत्था गुत्था हो गए, झगड़ पड़े मूसा और हारून, सर के बाल पकड़ लिए हजरत हारून के और दाढ़ी के बाल पकड़, गुत्थम गुत्था हो, लड़ पड़े। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, न फर्क आया मूसा की नबूवत में, न फर्क आया हारून की नबूवत में, और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं मूसा की, उंगली उठाऊं हारून पर, या तरफदारी करूं हारून की, उंगली उठाऊं मूसा पर। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, मूसा भी मेरा ईमान, हारून भी मेरा ईमान, न फर्क आया मूसा की नबूवत में, न फर्क आया हारून की नबूवत में। और सुनो, अली और मुआविया झगड़ पड़े, अली भी सहाबी, मुआविया भी सहाबी, न फर्क आया अली की सहाबियत में, न फर्क आया मुआविया की सहाबियत में, और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं अली की, उंगली उठाऊं मुआविया पर, या तरफदारी करूं मुआविया की, उंगली उठाऊं अली पर। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, अली भी सहाबी, मुआविया भी सहाबी, हारून भी मेरा ईमान, मूसा भी मेरा ईमान, अली भी मेरा ईमान, मुआविया भी मेरा। नारे तकबीर, अज़मत अमीर मुआविया, अली मुआविया,
فرقہ واریت کی دلدل سے جو ان کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کہتا ہوں وہاں سے نکلیے اور ہر ایک صحابی کو دیکھیے نسبت مصطفیٰ سے، حضور کے گھرانے کے ہر فرد کو دیکھیے نسبت مصطفیٰ سے. جب حضور کی نسبتوں سے دیکھو گے تو تمہارا ایمان وہ ایمان بنتا جائے گا جو اللہ کو بھی قبول ہوگا حضور کو بھی قبول ہوگا. آخر دعوانا 1 گھنٹہ 20 منٹ